दोस्तों हासन एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके ते अज की इस वीडियो रिपोर्ट विच मैं गल करांगा MSP दे इशू ते घट्टो घट्ट सहायक मुल मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कि एक विवाद का विषय रहा। 3 खेती कानूनां नूं जदों लिआंदा जांदा है साल 2020 दे विच ते पहली जिहड़ी मंग उठती है या पहला जिहड़ा खदशा हुंदा है वो ये हुंदा है कि MSP नूं केंद्र सरकार किसी तरीके नाल इन्हां कानूनां दे विच लुकवें छुपे तरीके नाल जिहड़े भी प्रावधान लैके आई है, जो भी प्रोविजनस लैके आई है, उन्हां तहत MSP नूं रद्द कर देगी या किसी स्टेज के उत्ते इस नूं फेज आउट करता जाएगा। इसी उत्ते श्योरिटी लगातार मीटिंगां दे विच मंगी जाती रही। हालांकि देश के प्रधानमंत्री या देश के खेतीबाड़ी मंत्री या केंद्र सरकार वालों तमाम कोशिशें हुई भी MSP के संबंध दे विच तमाम किस्म के भरोसे किसानों नूं दवाए जाण, लेकिन किसान जथेबंदियां नहीं मनियां। लै दे के 1 साल के इस पूरे संघर्ष के अंदोलन तो बाद 3 खेती कानून तो वापस हो रहे हैं, लेकिन MSP उत्ते एक लिखती भरोसा किसान जथेबंदियां लई काफ़ी नहीं सी ते किसान जथेबंदियां वो धिरां मंग करदियां रहियां भी MSP नूं हुण एक कानूनी शक्ल दित्ती जावे, यानी कि कानून के रूप विच उस नूं किताब दे विच रूल बुक दे विच उसदा दर्जा जड़ा है उसनूं बताया जाए, जो कि अजे तक नहीं सी। क्योंकि MSP एक अरेंजमेंट है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक अरेंजमेंट है, ये घट्टो घट्ट सहायक मुल है जो कि देश की सरकार वालों उसदियां खरीद एजेंसियां के जरिए मुल्क भर के किसानां जिन्हां तो कि झोने की या फिर कणक की फसलों को खरीदिया जदों जाता है हर खरीफ ते रबी के सीजन के विच, इन्हां फसलों तो इलावा तकरीबन देश दियां 2 दर्जन के आस पास होर फसलों ने जिन्हां दे उत्ते की MSP हर साल निर्धारित की जाती है। कई सूबे वालों इस तो भी ज्यादा, गुआढ़ी सूबा हरियाणा है, होर भी फसलों उत्ते MSP का निर्धारण करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं तो ये एक लाजमी प्रैक्टिस नहीं है भी MSP जो भी मुकर्रर की जाती है उस उत्ते फसलों को खरीदिया जाए ही जाए। क्योंकि बहुत से केसां दे विच ते बहुत से सूबों के विच सरकारां ने केंद्र दियां जिहड़ियां स्टेट दियां खरीद एजेंसियां ने उन्होंने अपना पल्ला इस खरीद प्रक्रिया तो छुड़ाउण दियां कोशिशां कीतियां ने। यही कारण है भी बिहार ते उत्तर प्रदेश वर्गे सूबे दे विच किसान जिहड़े है उन्होंने अपने हालात ते छड्डता गया है ते बाजारी ताकतां या बाजारी शक्तियां फोर्सिस ऑफ मार्केट जिसनों कहा जाता है उन्होंने उत्ते इन्हां नूं निर्भर रहना पैंदा है। सो इस वास्ते MSP नूं एक कानूनी जामा पहनाउणा या उसनूं एक कानूनी रुतबा दिवाउणा किसान जथेबंदियां दी एक अहम मंग है ते हुण केंद्र सरकार वालों ते जिहड़े प्राइम मिनिस्टर ने जो भरोसा दवाया है एक कमेटी बिठा के उस MSP के मुद्दे उत्ते भी किसानां दी राय लैके किसानां दी ही नुमाइंदगी वाली एक कमेटी बैठेगी, उस दे विच मंत्री वजीर अफसर बैठणगे, खेतीबाड़ी विज्ञानी बैठणगे तो फिर एक कमेटी एक फैसला लेगी। 3 कानून रद्द होने के बावजूद भी जे MSP नूं कानूनी दर्जा नहीं मिल पाउंदा तो उस हालात दे विच की वो चोर मोरी बचेगी जिस राही कि भविख दे विच खरीद प्रक्रिया दे विचों सरकार अपने आप नूं वापस खिंच सकती है, अपने हाथ उस तो वापस खिंच सकती है। एक खदशा है, एक बहुत बड़ा संसा है। हालांकि MSP नूं केंद्र सरकार ते उसदे वजीरां ने ते तमाम एक्सपर्ट्स ने कई बार क्लैरीफाई किया है, किसान जथेबंदियां ने जदों भी इस मुद्दे नूं या MSP नूं लीगलाइज करन दी गलबात कही है, रूल बुक दे विच कानूनी तौर दे उत्ते MSP नूं एक अख्तियार या राइट जड़ा है किसानां दा उसनूं बनाए जाण दी हिमायत की है, प्रौढ़ता की है। उस वक्त इस चीज़ नूं स्पष्ट किया गया है भी MSP अज तक इन्ने दहाके तक किसी भी कानून का हिस्सा नहीं रही, लेकिन इसके बावजूद भी MSP किसानां नूं दित्ती जाती रही। सो एक बहुत बड़ा संसा है, देखते आने वाले दिनों में होएगा कि। लेकिन अज की इस वीडियो में मैं कोशिश करांगा भी एक घट्टो घट्ट सहायक मुल MSP आखिर है कि इसकी कैलकुलेशन किवें की जाती है, क्योंकि बीते पूरे 1 साल दे विच आपां पूरी दी पूरी डिबेट डिस्कशन का जिहड़ा एक मेन केंद्र बिंदु वो MSP नूं ही मन्निया है, क्योंकि MSP ही वो सब तो वड्डी गारंटी है, वो सब तो वड्डा प्रॉमिस है जो कि सरकार दा किसानां दे नाल है। जे MSP हट जाती है तो किसानां दे सिरों एक अजिही छतरी हट जाती है जिस तहत कि उन्हां नूं हर साल अपनी फसल का मुल घट्टो घट्ट सहायक मुल मिलना हुंदा। लेकिन ये MSP दे उत्ते या इसनूं कानूनी शक्ल या जामा पहनाउण तो इलावा इसकी करैक्शन करनी किन्नी जरूरी है, इसलिए समझना जरूरी है भी MSP की कैलकुलेशन हुंदी किवें है। पहला भी तुसीं शायद इस बारे कदे चर्चा सुनी होगी, लेकिन अज मैं तुहानूं उस कोर मैथमैटिकल फार्मूले विच लैके जावांगा जिस राही देश की एक कमीशन जो कि खेतीबाड़ी के महकमे मंत्रालय के नाल जुड़ी हुई है, जिसनूं कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसिस CACP कहा जाता है, जिसने कि हर साल अलग अलग जड़ियां तकरीबन 2 दर्जन फसलों के घट्टो घट्ट सहायक मुल उसका निर्धारण या उसनूं तय करना हुंदा है। वो किहड़े फार्मूले ते किहड़े मापदंड के तहत इस MSP का
ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਵਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਲਰਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ MSP ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬੇਮਾਨਾ ਹੈ। ਸੋ MSP ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੈਮਾਨਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਇੰਟੈਸੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਪੁਟ ਕਾਸਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਗਤ ਦਾ ਮੁੱਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਪਜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਉਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਐਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਫਸਲ ਉਗਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਐਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਦਾ ਮੁੱਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ MSP ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ CP ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ MSP ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। MSP is equivalent to C2 plus 50% of C2। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ MSP, C2, 50% of C2, A2, FL ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਟੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ MS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ, ਡਾਕਟਰ MS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜਨਕ ਸੀ, ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ, MS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। 5 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਸ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਣਗੇ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਜੋ ਕਿ MSP ਨੂੰ C2 plus 50% of C2 ਮੰਨਦਾ ਹੈ। C2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਕਾਸਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ, ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਨਪੁਟ ਕਾਸਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਆਪਕ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਪਲੱਸ ਉਸ ਦਾ 50% ਉਸ ਦੀ ਉਹ MSP ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 100 plus 50% ਯਾਨੀ ਕਿ 150 ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 1000 plus 50% 1500 ਰੁਪਇਆ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਪਜਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ 100 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਾ MSP ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਕਤ ਆਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦਿੱਕਤ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ C2 ਦਾ ਉਹ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਨਪੁਟ ਕਾਸਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ C2, ਉਸ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਾਲਟ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਐਰਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਖਾਮੀ ਹੈ। ਸੋ C2 ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ C2 ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ CACP ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ A2 plus FL plus X। X ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਟਾ ਸਮਝਾ ਦਵਾਂ ਵੀ A2 plus FL plus X ਹੈ ਕਿ C2 ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਵੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਨਪੁਟ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ। A2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਉਹ ਇਨਪੁਟ, ਉਹ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬੋਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਬੀਜ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਬਿਜਲੀ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਹਾਰਵੈਸਟ ਕੰਬਾਈਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੌਰੀ ਖਰਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਟਾ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਉਸਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀਮਤ ਅਦਾਇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰ A2 ਬਣਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਲ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬੋਂ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ FL ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਸਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹਿਡਨ ਕਾਸਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਕਸਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇੰਪਿਊਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, C2 is equivalent to A2 plus FL plus X। ਸੋ A2 ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ, FL ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ X ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ?
एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि वाकई हिडन है भी तो उसनों हिडन रखा भी गया, क्योंकि ਜਦੋਂ भी ਅਸੀਂ स्वामीनाथन फॉर्मूले की गल करते हैं या C2 प्लस 50% ऑफ C2 की गल करते हैं तो मोटे तौर पर C2 ਨੂੰ A2 प्लस FL मान लिया जाता है, ਜਦੋਂ कि ये दोवें फैक्टर A2 किसान की अपनी जेबों दिते जाने वाली जी लागत है या उसका जी कीमत है प्लस फैमिली लेबर जो कि उसके परिवार के मैंबरों की एक छुपी हुई लागत मुल है, उस तो इलावा एक एक्स फैक्टर है। ये जो एक्स फैक्टर वो छुपी हुई कीमत है जो कि किसान नूं अदा करनी पैंदी है, अपने वालों लए गए किसी कर्जे का जिहड़ा इंटरस्ट का भुगतान वो करता है, किसी जमीन जो कि उसने लई होवे उसलिए उसनूं कर्जा लेना पिया होवे उसका जिहड़ा इंटरस्ट का भुगतान करता है वो A2 ते FL दे विच कवर नहीं हो रहा, उसनूं इस एक्स फैक्टर दे विच कंपोनेंट नूं कवर करना पै रहा है। इस दे नाल ही होर इंप्यूटेड कॉस्ट है, जमीन का जिहड़ा किराया है, रेंट है जो उसनूं देना पै रहा है, कई बार उस उत्ते भी लोन लेना पैंदा है, उसनूं कई चीज़ों नूं खरीदण उत्ते लोन लेना पै रहा है, उसनूं इंटरस्ट उत्ते ब्याज उत्ते पैसा चुकना पै रहा है। सो दा जिहड़ा ब्याज का फैक्टर है वो एक क्रिटिकल फैक्टर है जो कि A2 ते FL के दायरे विच नहीं आंदा। सो स्वामीनाथन कमीशन के इस फॉर्मूले तहत इस एक्स फैक्टर नूं भी कैलकुलेट करना पैना सी, हालांकि उन्होंने इनू एक्स फैक्टर नहीं कहा लेकिन मैं तुहानूं कह रहा भी कि एक्स फैक्टर है तो यही एक्स फैक्टर एक वेरीएबल है। हुण केंद्र सरकार या CACP की एक आर्गूमेंट या उन्हों एक पॉइंट ये है, नुकता ये है कि ये जिहड़ा एक्स फैक्टर है ये वेरीएबल है, यानी कुछ इलाकों के किसान बड़ा रज्जा पुज्जा है, उस वालों एक ट्रैक्टर खरीद लिया जाता है, लोड़ तो जरूरत तो वध कैपेसिटी का ट्रैक्टर ले लिया जाता है, एक दी थां मल्टीपल ट्रैक्टर ले ले जाते हैं अपनी प्रेस्टीज नूं वधाउण लई, समाज दे विच अपने रुतबे नूं वधाउण लई बथेरे अजिहे खर्चे कर लए जाते हैं, उन्हां उत्ते पैसा जड़ा है वो मुल ले लिया जाता है, ब्याज उत्ते जड़ा कर्जा है उसनूं ले लिया जाता है। हुण अजिहे मुद्दਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ या अजिहे सिनारियो ਦੇ ਵਿੱਚ देश के अलग अलग सूबਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अलग अलग पैमाने होणगे, कुछ ਥਾਵਾਂ ਦੇ किसान ਜਿਹੜੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ पंजाब हरियाणे ਦਾ ਉਹ इस तरीके के खर्चे कर सकता है, लेकिन शायद महाराष्ट्र का आंध्रा का किसान इस तरीके के खर्चे या इस तरीके के ब्याज नहीं चुक सकता। सो इन्हां हालातां दे विच ਇਹ ਜਿਹੜਾ वेरीएबल फैक्टर है इसकी कंप्यूटेशन एक कौमी पद्धर तक किवें कीती जा सकती है, ਜਦੋਂ कि देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ MSP ਇੱਕ ਫਸਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਫੈਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ CACP ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ C2 यानी कि कॉम्प्रीहेंसिव इनपुट कॉस्ट कुल लागत मुल ਨੂੰ A2 प्लस FL करके ही आंकिया है, तो उस तो बाद जिहड़ी भी कैलकुलेशन आती है A2 प्लस FL की उसनूं ही C2 दसता जाता है, तो उस तो उत्ते C2 प्लस 50% अज तक उस उत्ते भी नहीं दिता जाता, एक्स फैक्टर तो टोटली एलिमिनेट करता जाता है क्योंकि उस उत्ते कोई राय नहीं बन सकी। हुण एक बहुत वड्डा इसनों आपां कमी कह लीए, खामी कह लीए, चलाकी कह लीए या एक सोची समझी साजिश कह लीए जिस तहत कि अपना पैसा या अपना जिहड़ा फंड है उसनूं बचाने लई केंद्र सरकार ने एक बड़ा ही क्रिटिकल पॉइंट जो कि MS स्वामीनाथन डॉक्टर स्वामीनाथन कमेटी की एक मेन सिफारिश सी, कंप्यूटेशन ऑफ MSP ਨੂੰ निर्धारित करने का एक बहुत बड़ा पैमाना तो फार्मूला सी, उस दे विचों एक फैक्टर एक एलिमेंट ही गायब करता, तो उस तो बाद भी A2 प्लस FL जे आपां उहनूं C2 मन भी लैंदे उस C2 ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਸ ਉੱਤੇ 50% ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ MSP ਜਾਂ ਇਨਪੁਟ ਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ 50% ਉਸ ਨੂੰ MSP ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੈਪਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਓਵਰਸਾਈਟ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਵੀ MS स्वामीनाथन ਦੇ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। हालांकि एक कमीशन 2004 तो लैके 2014 तक डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन ने 5 अलग-अलग रिपोर्टां दित्तियां जिन्हां विचों सब तो अहम ये मंग सी, ते जदों BJP की सरकार 2014 विच आंदी है तो उस वालों लगातार ये दावे किए जान लगे भी MS स्वामीनाथन साहब की जिहड़ी रिपोर्ट सी ते MSP का जिहड़ा फार्मूला या क्राइटेरियन सी उसनों लागू करना शुरू करता है। सो BJP के तमाम लीडर मंत्री अपने भाषणों के विच खेतीबाड़ी उन्होंने अलग-अलग सूबे के मंत्री इस तरीके का कोरा झूठ बोलते हुए कई थावां ते नजर आए भी असी स्वामीनाथन फार्मूले नूं लागू करता है, C2 प्लस 50% ऑफ C2 लागू हो गया है। उन्होंने कभी भी ये चीज़ नहीं दसी भी पहला तो C2 प्लस 50% ही लागू नहीं होया सी, ते उस दे विच भी C2 की जिहड़ी कंप्यूटेशन या उसकी जिहड़ी अनुमान लगाना सी कैलकुलेशन सी उस दे विच किड्डी वड्डी गड़बड़ है, उस दे विचों एक्स फैक्टर गायब है। ये तो गल रहेगी MSP की ते C2 प्लस 50% के फार्मूले की, C2 इज इक्वल टू A2 प्लस FL। हुण ये तो होगी मैथमैटिक्स की तो उस फार्मूले की गल, लेकिन हुण आपां गल आ जांदे हैं साल 2009 के उत्ते
मैं CACP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਮਾਨਾ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ 50% ਵਧਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ CACP ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟਸ ਆਫ MSP ਯਾਨੀ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਲ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਓਵਰਆਲ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਫੈਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ MSP ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਅਨੁਪਾਤ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਿਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਐਸੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਪੁਟ ਕਾਸਟ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਨਪੁਟ ਕਾਸਟ C2 ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ 5 ਜਾਂ 6 ਐਸੇ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਜਾਂ ਪੈਮਾਨੇ ਦਿੱਤੇ CACP ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਲ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 5 ਜਾਂ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਇਨਪੁਟ ਕਾਸਟ ਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ 6 ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਮਾਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 5 ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਫੈਕਟਰਸ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਕਾਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, C2 ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਧੂਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਸੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਇਲਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਇਨਪੁਟ ਕਾਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ 3-4 ਹੋਰ ਐਸੇ ਫੈਕਟਰ ਪਾਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਲੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ MSP ਨੂੰ C2 + 50% ਆਫ C2 ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਜਾਂ 4 ਹੋਰ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ MS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ C2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ C2 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, C2 + X ਫੈਕਟਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੋਰ ਮੋਰੀਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਜਾਂ MSP ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਖਰੀ ਵੀ ਉਤਰੀ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਕਾਸਟ ਹੈ C2 ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਪਾਏ ਹੋ ਕਿ MSP ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ MSP ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਬਣਾਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਬਣਨ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਤਦ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ MSP ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, C2 ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ C2 + 50% ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ MSP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਨਿਰਧਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ MSP ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ CCL ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ CCL ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ RBI ਵੱਲੋਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ FCI ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ। ਇਹ RBI ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ CCL ਲਿਮਿਟ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ MSP ਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ CCL ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ, ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜੇ ਉਹ CCL ਦੀ ਉਹ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ MSP ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ, ਲਗਭਗ 90% ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਤਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਖਪਤ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਰਾਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲੋ ਪੋਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਪੈਟਰਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ MS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵੈਰਾਈਟੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣਕ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ, ਉਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਹਰਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਫੇਜ਼ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਹੈ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਬੈਲੈਂਸ ਹੇਠਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਟਾਈਲ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਣਕ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ ਜਾਂ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਸ਼ਿਫਟ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ MSP ਤੇ ਇਸ CCL ਜਾਂ ਫਿਰ CACP, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਰਮਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। MSP ਦਾ ਕੀ ਫਾਲਟੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, CCL ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ CCL ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਉਸ PDS ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਵੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂ ਚੌਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਜਾਇਜ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਅਲਟਰਨੇਟ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁਫਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ, CCL ਤੇ ਉਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ PDS ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਵੀ ਲਈ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਧੀ ਤੇ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ MSP ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, CCL ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ MSP ਤੇ CCL ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਪਾਈਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਜਾਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪੀਡੀਐਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਂਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਰ ਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਘੋਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਹਰ ਆਦਮੀ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਸ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੀਸੀਐਲ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਪਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਗੱਲਬਾਤ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਅਨਪਲੱਗ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਟੇਕਅਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਟਿਊਨਡ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।